Good morning, students. Welcome to economics classes. In the last period, we were discussed about the private sector. Today, we will going to start with the joint sector. Meaning of the joint sector. Joint sector is an undertaking whose ownership and management whose ownership and management are shared by both the public and private sector is called what? Joint sector. Whose the ownership and management are shared in between the what? Public and private sector, that is called as the what? Joint sector. The Industrial Licensing Policy Inquiry Committee or the Dutt Committee recommended the what? Joint sector. One committee recommended the what? Joint sector, that is Dutt Committee. Dutt Committee recommended the what? Joint sector. Why the Dutt Committee recommended the joint sector? Because to reduce the what? Concentration of economic power in the hands of private sector. That committee recommended the what? Joint sector because to what? Because to reduce the what? Reduce the concentration of economic power in the hands of private sector. If you people are going to achieve the joint sector, the committee or the Dutt committee suggested the what? Suggested the conversion of loan to equity by the central financial institution. The central financial institution how to what? Convert the what? Loan to equity. That becomes the what? Joint sector. If you people are going to make the joint sector, you have to convert the what? Loan to shares or equity. That becomes the what? Joint sector. Joint sector were existed in India even before the recommendation of Dutt committee. Joint sector were existed in India even before the what? Recommendation of Dutt committee. Dutt committee recommended the what? Joint sector. But before the recommendation of the Dutt committee, the joint sector were there in India. Public were participated in the enterprises public participated in the enterprises started by the what? Princely state of Mysore and Hyderabad. In the what? Pre-independence period. In the pre-independence period, public were participated in the what? Enterprises started by the what? Or started in the by the what? Princely state. Started by the princely state of Mysore and Hyderabad. Princely state of the Mysore and Hyderabad. During that period, public sector was or public was what? Participated in the what? Enterprises of that princely state. After the Dutt committee recommendation, we can find the what? Joint sectors like what? Gujarat State Fertilizer Company, Cochin Refineries, Andhra Paper Mill, and Madras Fertilizers, etc. After the what? Recommendation of the Dutt committee, we can find the what? We can see the what? We can see the some joint sectors like Gujarat State Fertilizer Company, Cochin Refineries, Andhra Paper Mill, and Madras Fertilizers. By 1997-98, the capital investment in the joint sector was 71,637 crores, and this type of the what? Joint sector were provided the employment to more than 6,68,000 people. In the time of the 1997-98, the joint sector capital investment was what? About the 71,637 crores, and it provided the what? It provided the employment to 6,68,000 people. 6,68,000 people. The types of joint sectors. The types of the joint sector. There are 4 types of the joint sectors are there. First one is central government with private partners. Second one is state government with private partners. And third one what? Conversion of debt to equity
conversion of debt to equity by the public financial institutions. That is another type of the joint sector. That is third one. Then another one is what? The selling the part of the equity shares to general public. That also becomes the joint sector through the what? Selling of the what? Through the selling of the what? Part of the equity shares to general public. That's also called as the joint sector. This is fourth one. Now we people are going to discuss about the benefits of what? Joint sector. In the first one, in first benefit of the joint sector, that is reducing the what? Concentration of economic power. If you make the what? Joint sector, that leads to what? Reduce the concentration of economic power. Concentration of economic power can be reduced with the what? Government participation in private organization. If the government or the public participate in the what? Private organization, that leads to what? Reduce the concentration of economic power. The joint sector was expected to play. The joint sector was expected to play the role of anti-monopoly organization. The government was what? Expected, or the joint sector was expected to what? Play a role of anti-monopoly organization. This is the first one. And second one, second benefit, that is promoting social objective. Promoting the what? Social objective. Whatever may be the social objectives are there, that have to promote. This is the second objective. The joint sector was expected to fulfill. The joint sector was expected to what? Fulfill the social objectives like maintenance of reasonable prices, investment in what? Research and development of exports, etc. These are the social objectives of the government. If people or the public is going to participate in the private sector, this objective can what? Fulfill. This objective can fulfill. This is the second one. Then third objective, that is overcome the failure of both private and public sector. Overcome the failure of the what? Both the public and private sector, or private and public sector. That means failures are there in the what? Public and private sectors also. If the joint sector, we make the joint sector, that type of the failures will be going to overcome. That is private sector. In the beginning, private sector was what? Failed to what? Mobilize or collect the what? Investable resources. Private sector was what? Failed in the mobilization of the resources or collection of the investable resources. This problem can be overcome by the what? Participation of public in the financial institutions in the private sector. If the public participate in the what? Financial institutions in the private sector, this type of the problem were there in the private sector, that can be removed. Then another one, what is that? In the public sector, there was also some of the failures were there. That is, the public failed in the past to show the what? Efficiency. In the public sector also there was a failures were there. That is what? In the showing of the what? In the showing of the efficiency. In the public sector was not there. This type of the problem can be overcome by the what? Participation of private sector in the what? Public sector. If the private sector participate in the public sector, this type of the what? Failure, that is inefficiency problem were there, we can what? Overcome. That is the what? Third important benefits of the what? Joint sector. Then fourth one, acceleration of industrial growth.
Acceleration of industrial growth. That means to give the what or the what make the industrial growth in rapid way. That is acceleration of industrial growth. By overcoming the what defects of both the public and private sector, we people already seen that what were the problems or the failures were there in the public and as well as the private sector. If you people are going to overcome that problems, the giant sector what giant sector was expected to what accelerate the industrial growth. If we people are the what giant sector overcome that problem of the private and public sector failures, that leads to what accelerate the industrial growth. This is the fourth benefit. And fifth one, that is balanced regional development. If you make the joint sector, that leads to what balanced regional development. Joint sector by starting the what joint sector by starting its unit in the industrially backward areas. The joint sector by starting its unit in the industrially backward areas was supposed to what contribute to the balanced regional development. If the joint sector what starting its units in the industrially backward areas, that leads to what that leads to contribute to the balanced regional development. ನಾವು ಹಿಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂಡು ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಜಂಟಿ ವಲಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಜಂಟಿ ವಲಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಜಂಟಿ ವಲಯ ಅಂತಂದರೆ ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಒಂದು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೆ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಜಂಟಿ ವಲಯ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಒಂದು ಕೈಗಾರಿಕೆಯ ಒಂದು ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ಏನಂತಕ್ಕಂಥ ನಿರ್ವಹಣೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಜಂಟಿ ವಲಯ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಜಂಟಿ ವಲಯದ ಕುರಿತು ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಜಂಟಿ ವಲಯದ ಕುರಿತು ಶಿಫಾರಸನ್ನು ದತ್ ಕಮಿಟಿ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ದತ್ ಕಮಿಟಿ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಜಂಟಿ ವಲಯದ ಕುರಿತು ಒಂದು ಶಿಫಾರಸನ್ನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಯಾಕೆ ದತ್ ಕಮಿಟಿ ಜಂಟಿ ವಲಯದ ಕುರಿತು ಶಿಫಾರಸನ್ನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಆರ್ಥಿಕ ಕೇಂದ್ರೀಕರಣ ಇತ್ತು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಎಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ವಲಯದವ್ರ ಹತ್ರನೇ ಕೆಲವು ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಹತ್ರ ಆರ್ಥಿಕ ಕೇಂದ್ರೀಕರಣ ಇತ್ತು. ಆ ಆರ್ಥಿಕ ಕೇಂದ್ರೀಕರಣವನ್ನು ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಬೇಕಾತಂದರೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಜಾಯಿಂಟ್ ಸೆಕ್ಟರನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಜಂಟಿ ವಲಯವನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಜಂಟಿ ವಲಯದ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಾವು ಪಾಲಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಇರುವಂಥ ಲೋನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಏನನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಷೇರುಗಳನ್ನಾಗಿ, ಸಾಲಗಳನ್ನು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ದವರು ಏನು ಸಾಲ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರಲ್ಲ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಸಾಲ ತೊಗೊಂಡಿರಲ್ಲ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ದವರು, ಆ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಏನಾಗಿ ಮಾಡೋದು ಷೇರುಗಳನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಜಂಟಿ ವಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಈ ದತ್ ಕಮಿಟಿ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೂ ಕೂಡ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಜಂಟಿ ವಲಯ ಇತ್ತು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅರಸ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅರಸರ ಮನೆತನದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಪ್ರಿನ್ಸ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಪ್ರಿನ್ಸ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಈ ರಾಜ್ಯ ಮನೆತನಗಳು ಇರುವಂಥ ಒಂದು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಸಂಸ್ಥಾನ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸರ್ಕಾರ ಆ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿತ್ತು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಿತ್ತು. ಹೌದಾ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಂತಕ್ಕಂಥ ದತ್ ಕಮಿಟಿ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೂ ಕೂಡ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿತ್ತು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮೈಸೂರು ಮತ್ತು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಸಂಸ್ಥಾನಗಳು ಇರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಒಂದು ಉದ್ದಿಮೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಸ್ಥಾಪಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ದಿಮೆಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿತ್ತು,
ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಸ್ವತಂತ್ರ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಆಫ್ಟರ್ ಏನಂತಕ್ಕಂಥ 10 ಕಮಿಟಿ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಾವೇನು ಕೆಲವೊಂದು ಏನು ನೋಡ್ಬೋದು, ಜಂಟಿ ವಲಯಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅವು ಅಂತಂದರೆ ಗುಜರಾತ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಕಂಪ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಗುಜರಾತ್ ರಾಜ್ಯ ಏನಂತಕ್ಕಂಥ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಕಂಪನಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಕೊಚ್ಚಿನ್ ರಿಫೈನರಿ ತೈಲ ಸಂಸ್ಕರಣಾ, ಕೊಚ್ಚಿನಿಂದ ತೈಲ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಇರಬಹುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಆಂಧ್ರ ಪೇಪರ್ ಮಿಲ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮದ್ರಾಸ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮದ್ರಾಸ್ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರೈವೇಟ್ದವ್ರು ಕೂಡಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮದ್ರಾಸ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮುಂತಾದವನ್ನು ನಾವು 10 ಕಮಿಟಿ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ವಲಯಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ದ ಎರಡು ಕೂಡಿ ಮಾಲೀಕತ್ವವನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ 1997-98ರಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ದ ಒಂದು ಹೂಡಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಏನಿತ್ತು, ಬಂಡವಾಳದ ಹೂಡಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಏನಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ 71,637 ಕೋಟಿಗಳಷ್ಟು. ಮತ್ತು ಈ ರೀತಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಹೂಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ನೀಡಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ 6,68,000 ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ನೀಡಿತ್ತು ಜಂಟಿ ವಲಯ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಂಟಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 4 ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಂಟಿ ವಲಯಗಳನ್ನು ನೋಡೋದು, 4 ವಿಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಂಟಿ ವಲಯಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ಒಂದೇದು ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಖಾಸಗಿ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು. ಅದೇ ರೀತಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಖಾಸಗಿ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಮೂರನೇದು ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಏನು ಮಾಡೋದಂದರೆ ಈ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಷೇರುಗಳನ್ನು ಮರುಪಡಿಸುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಕಂಡುಬರುವಂಥ ಒಂದು ವಲಯ ಅದು ಜಂಟಿ ವಲಯ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ 4ನೇದು ಏನಂತಂದರೆ ಈ ಜಂಟಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಅಥವಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಷೇರುಗಳನ್ನು ಜನರಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ಕಿಗೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಅಥವಾ ಜನರಿಗೆ ಮಾರೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಏನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯ ಮತ್ತು ಜಂಟಿ ವಲಯ ಕೂಡಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ವಲಯ ಕೂಡಿ ಒಂದು ವಲಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರು ಅದು ಜಂಟಿ ವಲಯ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. 4 ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಲಯಗಳು, ಒಂದು ಕೇಂದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಖಾಸಗಿ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಇನ್ನೊಂದು ರಾಜ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ಖಾಸಗಿ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಂದ್ರೀಯ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸಾಲಗಳನ್ನು ಷೇರುಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರವಾಗತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಜಂಟಿ ವಲಯ. ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಷೇರುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಜನರಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಖಾಸಗಿಯವರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಜಂಟಿ ವಲಯ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಜಂಟಿ ವಲಯ ತನ್ನದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಬೆನಿಫಿಟ್ಸನ್ನು ಅನುಕೂಲಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಜಂಟಿ ವಲಯ ಮಾಡಿದರೆ ತನ್ನದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನುಕೂಲಗಳು ಯಾವಿದಾವೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಒಂದನೇದ್ದು ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಪವರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆರ್ಥಿಕ ಶಕ್ತಿಯ ಕೇಂದ್ರೀಕರಣವನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಜಾಯಿಂಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ನ ಮಾಡಿದರೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ಖಾಸಗಿ ವಲಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆರ್ಥಿಕ ಕೇಂದ್ರೀಕರಣ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಖಾಸಗಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಭಾಗವಹಿಸೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅವರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆರ್ಥಿಕ ಕೇಂದ್ರೀಕರಣವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏಕಸ್ವಾಮಿತ್ವ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಿರ್ನಾಮ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಖಾಸಗಿ ವಲಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆರ್ಥಿಕ ಕೇಂದ್ರೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಭಾಗವಹಿಸೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಆಗ ಆರ್ಥಿಕ ಕೇಂದ್ರೀಕರಣವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಮೊನೊಪೊಲಿ ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡೋದು ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕೋದ್ರಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಭಾಗವಹಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಎರಡನೇದು ಏನಂತಂದರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಯಾವುವು ಅಂತಂದರೆ ಏನಂತಕ್ಕಂಥ ರೀಸನೇಬಲ್ ಪ್ರೈಸನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಂಶೋಧನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು
ಮಾಡೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ರಫ್ತುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಾಡುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರ್ಬೋದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಜಾಯಿಂಟ್ ಸೆಕ್ಟರನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಈ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಏನು ಖಾಸಗಿ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಏನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಏನಿದ್ದಾವೆ ಅವು ಏನಾಗ್ತವೆ, ಪೂರ್ತಿ ಆಗ್ತವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಉದ್ದೇಶ ಅಂದರೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ದೇಶಗಳು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಖಾಸಗಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯ ಭಾಗವಹಿಸಿದಂದರೆ ಈ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಏನಾಗ್ತವೆ, ಪೂರ್ತಿ ಆಗ್ತವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಿರ್ಬೋದು, ರೀಸನೇಬಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಕನಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದ ಬೆಲೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಹೂಡಿಕೆ ಸಂಶೋಧನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ರಫ್ತುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು. ಆ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಏನಾಗ್ತವೆ, ಈಡೇರಿಕೆ ಆಗ್ತವೆ ಯಾವಾಗ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯ ಖಾಸಗಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿದರೆ ಅಥವಾ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಮೂರನೇದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಿದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೇ ತಮ್ಮದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ತಪ್ಪುಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಯಾರು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಏನು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಅದು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಚಲನೆ ಮಾಡೋದರಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಮರು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡೋದರಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಹೋಗಲಾಡಿಸ್ಬೋದು ಅಂದರೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯ ಖಾಸಗಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ತನ್ನದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಅದು ಯಾವುದಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಷತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ಅದಕ್ಷತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು, ಖಾಸಗಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯ ವಿಲೀನ ಆಗಬೇಕು, ಅಥವಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ವಲಯ ಕೂಡಿದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನುಕೂಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಾಲ್ಕನೇದು ಏನಂತಂದರೆ, ಕೈಗಾರೀಕರಣದ ಅಥವಾ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ವೇಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್, ವೇಗಗೊಳಿಸ್ಬೋದು, ಕೈಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ವಲಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ನಾವು ವೇಗಗೊಳಿಸಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನುಕೂಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಐದನೇದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ರೀಜನಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಸಮತೋಲನ, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಬೋದು, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಎರಡು ವಲಯಗಳು ಏನು ಕೂಡಿದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಯಾವುದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಕೂಡಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಆದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಎಲ್ಲಿಯ ಕೈಗಾರಿಕಾದಿಂದ ಹಿಂದುಳಿದಿದ್ದಾವೆ, ಯಾವ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಕೈಗಾರಿಕರಣದಿಂದ ಹಿಂದುಳಿದಿದ್ದಾವೆ ಅಂಥ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸ್ಬೋದು, ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸ್ಬೋದು ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳಲಾಗ್ತದೆ. ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಜಂಟಿ ವಲಯ ಮತ್ತು ಅದರ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಧಗಳು ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ಏನು ಲಾಭಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅಥವಾ ಅನುಕೂಲಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅಂಥೇಳಿ ಈ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.